দেখতে পাচ্ছিস? Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি এইটার মধ্যে রান করব। হ্যাঁ, ডেভ সি প্লাস প্লাস এর মধ্যে আমি রান করব প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, তোরা বাড়িতে গিয়ে ইউজ করিস জানি না, আমি এটার মধ্যে রান করছি। আচ্ছা, আর একটা নোটপ্যাড ফাইল আমি খুললাম, এটার মধ্যে আমি প্রোগ্রামগুলো রান করে করে সেভ করব। ঠিক আছে, আচ্ছা সেভটা কোথায় করব? এই জেইউ ফোল্ডার। তোরা হচ্ছিস এখন 2025-এর ফার্স্ট ইয়ার, এই মানে ফার্স্ট সেম আর কি, যাই হোক ITOP এর মধ্যে আমি সেভ করছি। ঠিক আছে, OOP1। ঠিক আছে, আজকে ফার্স্ট ফাইল বলে OOP1, এখান থেকে শুরু করব। আচ্ছা, ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, সব ঠিক আছে তো? Yes, ma'am. ঠিক আছে, 1 মিনিট দাঁড়া, আমি ফোনটা একটু ওপরে দিয়ে আসি, ফোন রিসিভ করবো না ক্লাসের মধ্যে। আচ্ছা, generic programming. Okay, generic programming. So generic programming is a concept. It is nothing but a concept. It is a technique in which one can write a code for any data type. Okay, we can write a program for any data type, and that program will be executed for any types of data taken by the user. আমি কি করে লিখছি এবার দেখ। See, suppose we want to calculate the square of an integer number. হ্যাঁ, এরকম ধর করছি int x is equal to 2. Now we want to calculate the square of a number x. So square is a function, so we can write the body of the square function int square. Okay, so we can write here return x into x. Fine. আচ্ছা, এই প্রোগ্রামটাকে সেভ করে ফেলি। কি দিয়ে সেভ করি? এখন না মিটিং এ ঢুকছে কে? আচ্ছা, so return x into x. Okay, so this particular code snippet will work for only integer type of data. Now we have assigned an integer variable x to 2 and we are trying to calculate the square of the number. So this square function is taking an integer parameter and it is returning the square. Okay, so what will be the output? So definitely 4. So this particular function is working for a single type of data, that is integer. Okay, so this is working for only integer type of data, but we want to generalize the function so that it can work for any types of data. Okay, so that it can work for any type of data. It can accept an integer or float or double or whatever. So in that case, what can we do? We can overload the square function, right? We can overload the square function. How? Is it return x into x? So suppose float y is equal to 2.2 f. Okay, see out square y. Fine. Okay,
So we have overloaded the square function. The first is taking an integer parameter and it is returning an integer value. And the second function is taking a float parameter and it is returning a float value. So basically, we are overloading the square function so that it can work for two types of data, integer and float. Fine. আচ্ছা এখানে একটা এন্ডেল দিতে হবে, নইলে সব ঘরের উপর দিয়ে পড়ছে। Okay. আচ্ছা, now again if we want to overload it for double type of data or long type of data, we have to write that many number of functions to accept all those types of data. So this is the drawback. Okay, we have to overload the function. So we have to rewrite the same function again and again in order to support it for different types of data. We have overloaded it, okay, one for integer parameter and one for floating point data. Okay, also we can overload it for long type of data or double type of data. In this way, we have to rewrite the same function again and again. So this is the main drawback of function overloading. Okay, this is the main drawback. Suppose if we want to overload it for double, fine. So can I copy করছি? So instead of float, we are declaring the variable to be double. Okay. In this way, we can overload the square function so that it can support multiple types of data. It can support multiple types of data. It can take any types of data and return the value. But the drawback is the code size will be very large. We have to overload the function many number of times. Now, in order to overcome the drawback, there is a special technique which is called generic programming. Okay, generic programming. It is a technique in which one can write a code for any data type. Okay, now generic programming is the concept. Okay, generic programming is the concept. Now, in order to support the concept of generic programming, we have to use templates. So template is a tool in order to support the concept of generic programming. Okay, that was a hello. So generic programming is a concept. We have to implement the concept of generic programming with the use of template. Now, how we can write a template? Templates are of two types, function template and class template. Okay, these are the two types of templates. So what is a function template? আমি কিভাবে লিখছি এবার খুব ভালো করে দেখ। Okay, this is the first program. Okay, this is the first program. It is absolutely function overloading. No concept of any template has yet been introduced. It is just simply function overloading. It is simply function overloading. বুঝা গেল? আচ্ছা, এইবারে কি করছি দেখ। Now we are going to write a function template. আচ্ছা, নতুন প্রোগ্রাম লিখছি। আচ্ছা, এবারে কিভাবে লিখছি দেখ। Template, it's a keyword. Okay, template. Class T. Here T is the generic data type. We can give any name, A, B, C, D, anything. Here T is the generic data type name. Okay, just like int x, এখানে ছিল int x, okay, float x, double x. So x is the name of the data. X is the variable name, and int, float, double, these are the data type. Okay, so here T is the data type. Okay, T can be replaced by any type of specific data.
It can be replaced by int, char, float, double, long, anything. So T is the generic data type. Okay. Now under this class template, we are going to write the body of the square function. Okay. We are going to write the body of the square function. Okay. So T is the data type and result is the variable name. Please be very careful. T is the data type. It can be int, char, float, double, anything. And result is the variable name. এই যে এখানে কি ছিল int x. Instead of int, float, double, we have written here t. And x was the variable name. Okay. So result is the name of the variable. So we are performing the square of x and we will return the result. So this is the function template. It can accept any type of data. That data type can be anything. Int, char, float, double, whatever. So we are not specifying that type of data. Instead of specifying the data, we are simply writing here t. Fine? আচ্ছা এইবার okay, suppose int I is equal to 2 and we are just querying the value of I and storing it into another variable, say ii. Fine. Again, say we are taking a variable float 2.5f. Okay. Then float ff. Float f. And we are storing the result into another variable, say ff. Okay. Now double d. This is a variable. Now the result of the square is stored into a dd. Clear? Now we will just print the result. ii, endl, ff. Okay. এটাকে সেট করছি it. Clear? So one function template is defined and that function can be called using any type of data, integer, float or double, anything. Okay. So the size of the program has been reduced. Instead of overloading the square function, we are simply using a function template. So this is the advantage of using the generic programming concept. If we do not use generic programming, then in order to support the square function for any types of data, we have to overload them. We have to overload the function for different types of data. So the size of the program will be increased. Okay, ঠিক আগের প্রোগ্রামটা দেখ কত বড় হয়েছে। And here only one function template is written and that is called using any types of data. So this is the main concept of function template. That clear? এই অবধি সব রেসপন্স পাচ্ছি না কিন্তু। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, এইবার আমি যেটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, কি শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বলছিস? হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে এখানে যদি মানে ক্যার যদি ইউজ করতাম তখন কি হতো? না, ক্যারটা এখানে স্কোয়ার হতো না, সেটা আমি পরে আসবো। সেটাকে বলা হয় স্পেশালাইজ টেমপ্লেট। ক্যারেক্টারে তো হবে না, আমি তবুও বলছি, তুই বলছিস যখন। ক্যার সি ইজ ইকুয়াল টু ধর এ করলাম, হ্যাঁ, তাহলে ক্যার সি সি ইকুয়াল টু স্কোয়ার সি, এই যদি করা হয় আর যদি সিসিটাকে প্রিন্ট করতে চাই, এটা কিছু একটা ইয়ে আসছে। মানে কি বলতো এই জিনিসটা? এই জিনিসটা হচ্ছে
a কে স্কোয়ার করলে তো কিছু একটা ভাবো, একটা ইন্টিজার, সেই ইন্টিজারেরটা যার অ্যাস্কি ভ্যালু, মানে সেই ইন্টিজারটা যেই ক্যারেক্টারের অ্যাস্কি ভ্যালু, দ্যাট ক্যারেক্টার ইজ বিং ডিসপ্লেড। বুঝতে পারলি কি বললাম? হ্যাঁ ম্যাম। দেখ এখানে ক্যাপিটাল এ মানে কত, 65, তাই তো? So 65 into 65, some integer will be there. So the ইয়েস। character which has that particular ASCII value corresponding to that, okay, that character is being displayed. কিছু বোঝাই যাচ্ছে না এটা কি জিনিস, তাই না? ওই জন্য। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এইবার আমি যেটা বলছি, now this is called implicit template expression. Implicit because এই যে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এটা। Okay, this is called implicit template expression. Implicit template expression. Okay, implicit template expression. Why implicit? এর ঠিক পরেরটা আমি দেখাচ্ছি, তাহলে এক্সপ্লিসিটটা বুঝতে পেরে যাবি কি জিনিস। Explicit means we have to specify what type of data is being passed here. Here we are passing an integer type of data, so it is specified within the angular bracket. Here we are passing a floating point data, so we are passing it into the angular bracket, but it is not mandatory. Okay, this is called explicit template expression. Okay, this is called explicit template expression, but it is not at all mandatory. So that is why we are using the shorthand notation. Implicit a shorthand notation. Okay, this is much more popular, but some cases, আমি এর পরে আসছি, some cases explicit template expression is needed. সেটা কোন কেসে আমি একটু পরে আসছি। Okay, so if we specify what type of data is being passed to the function within the angular bracket, then that is called explicit template expression. Okay, okay, so this is explicit template expression. এটাও explicit, এটাও explicit, আর এটা হচ্ছে implicit, এটা implicit. If we do not specify what type of data is being passed to the function within the pair of angular brackets, then that is implicit. So be very careful what type of expression we are using. Okay, explicit template expression is not at all mandatory indeed, but in this particular case, এই কেসে কিন্তু mandatory নয়, but there are some cases where it is necessary to call the function in the explicit way. I am going to that. That clear তাহলে? ইয়েস ম্যাম। পরের প্রোগ্রামটায় যাচ্ছি। ওকে ম্যাম। Achha. Now, in the previous program, there was only one parameter in the square function. The square function was taking only one parameter. Okay, but now we can take multiple parameters in a function. Say t sum ex. Okay, so t sum, the return type is t, and it is accepting two types of data. I mean, it is accepting two data. It is accepting two parameters, but both are of the same type t. দেখতে পাচ্ছিস তো? Both are of the same type t. So we cannot pass multiple types of the sum function. Multiple types of data কিন্তু pass করা যাবে না. We can pass multiple data of the same type. Please be very careful. আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন।
we are passing multiple data in the sum function, but both the data are of the same type t. হয়েছে? Okay, return t. আচ্ছা, okay, so we are calling the sum function with 2, 4. 2, 4 both are integer types of data, so no problem. Okay, or we can call the sum function with both the double type of data. Okay, dutoi double. Or we can call the sum function with both floating point data. আচ্ছা, এখানে এন্ডেল দিয়ে দিই, নাহলে আবার ঘরের উপর গিয়ে পড়বে। এই দেখ 6, 8, 13.4। ও, এখানে সিট দিয়েছিলাম বলে এরকম চলে এলো। ওকে, so we are passing two data to the sum function, but both the data are of the same type. Either both are integer, or both are double, or both are float. Okay, so is this implicit or explicit template expression? Obviously implicit, because we are not mentioning what type of data is being passed to the function template within the pair of angular brackets. আমরা কিছুই তো মেনশন করছি না, তাই না? ওকে, সো তাহলে এটা কি বললাম যে মাল্টিপল প্যারামিটারস in function template. Multiple parameters in function template, but both the parameters of the same type. Both parameters are of same type. এখানে both লিখছি ঠিকই, it can take 3 or 4 parameters also. তাহলে both না লিখে এখানে all লিখে দিই, বুঝলি? All parameters are of the same type. We can take 3 parameters also, tx, ty, tz. That is also possible. Okay, we can pass 3 types of parameters. That is also possible. Okay, all the parameters are of the same type. All the parameters are of the same type. এইবারে পরের পার্টটায় যাচ্ছি কিভাবে, দেখ। এই অবধি ক্লিয়ার সবার? আচ্ছা, now if we want to call the function, ম্যাম রিটার্ন ওখানে একটা জেড হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, রিটার্ন স্টেটমেন্টে তো মানে জেডটা লিখে নি, এক্স প্লাস ওয়াই লিখে দেন শুধু। হো, থ্যাংক ইউ, খেয়াল করিনি একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, ঠিক ফাইন। আচ্ছা, এবার if we want to call the function template in explicit fashion, then what we have to do? We have to mention int. We have to mention int. Here we have to mention double. ঠিক আছে? Here we have to mention float. দেখ বোঝা গেল? So this is explicit template expression. It is not at all mandatory in this particular case. এই কেসে কিন্তু mandatory নয়। But in some cases it is necessary to call the function template in explicit way. আমি জাস্ট দেখিয়ে রাখলাম। ওকে, এর আগেরটা ছিল implicit আর এইটা হয়ে গেল আমার
explicit. বুঝতে পারলি? So this is explicit. সাইডে ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে explicit template expression. দেখ বোঝা গেল? আগেরটা কিন্তু একই জিনিস ছিল, শুধু ওটা implicit. We are not specifying what type of data is being passed to the function template. So the compiler will automatically decode it. এখানে আমাকে লিখতে হচ্ছে না, ওটা কম্পাইলার নিজেই বুঝে নেবে। বুঝতে পারলি? এই অবধি ক্লিয়ার? এইবারে পরেরটায় যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে the function template can accept multiple types of parameter. এখানে কিন্তু multiple types of parameters ছিল না, all parameters are of the same type. দেখ এখানে লিখে দিয়েছি all parameters are of the same type, এখানেও তাই all parameters are of the same type. এইবারে কি করছি, it can take multiple types of parameter. How? ধর এখানে লিখলাম ধর ক্লাস টি আর কমা ক্লাস ইউ, ওকে, the return type is void. Okay, so this sum function is taking two types of parameter. এবারে মন দিয়ে শোন, okay, one type is t and the other type is u. So this function template is accepting two types of parameter, two types of parameter. So এখানে আর তাহলে cout definitely দেব না, because the function is printing the result within the function definition. Okay, the result is being displayed within the function definition. We are not returning the value because the return type is here void. Okay, তাহলে আমি এখানে এসব মুছে দিই। খুব ভালো করে দেখ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্রিভিয়াস প্রোগ্রাম অ্যান্ড দিস প্রোগ্রাম। এর আগের প্রোগ্রামটা ছিল both the parameters were of the same type. Okay, but এখানে the parameters are of the different types. So we can pass two parameters. It is accepting two parameters, that x আর y দুখানা প্যারামিটার দিয়েছি। Okay, if we want to pass same type of data, then we have to write it in this way. এবার দেখ কি করছি, it is explicit template expression. It is explicit template expression. So that is why we have to mention the two types of data twice within the pair of the angular bracket. কেন দুবার লিখলাম, এই যে এখানে ক্লাস টি আর ক্লাস ইউ, ইন্ট ইন্ট, ওকে, ডাবল ডাবল, ফ্লোট ফ্লোট, এইভাবে। ঘাড়ের ওপর পড়ছে কেন বলতো, এন্ডেলটা দিইনি বলে এখানে। ওকে, দেখ বোঝা গেল? এবার এটা কি ছিল, এটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট টেমপ্লেট এক্সপ্রেশন। এইসব না করে আমি কিন্তু শুধুও করতে পারতাম, সে উই ক্যান পাস ওয়ান ইন্টিজার অ্যান্ড ওয়ান ডাবল, উই ক্যান পাস ওয়ান ফ্লোট অ্যান্ড ওয়ান ইন্টিজার, এটাও পসিবল। উই ক্যান পাস ওয়ান ইন্টিজার অ্যান্ড ওয়ান ফ্লোট, anything. And even if we do not mention the types within the pair of angular brackets, then also fine. It is implicit. It is implicit. ওই দেখ implicit, এখানে কি ছিল 2 and 5.6, so 7.6, এরপর 7.4 আর 10.6। দেখো হচ্ছে ক্লিয়ার? তাহলে ওপরে তিনটে ছিল এক্সপ্লিসিট আর নিচের তিনটে হচ্ছে ইমপ্লিসিট। Now if we want to make these three function calls explicit, then we have to mention within the pair of angular brackets int comma double, here float comma int, here int comma float. এই ক্লিয়ার সবার? কোনো ডাউট থাকলে চট করে বলে ফেলবি, হ্যাঁ, মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি না তো।
এই হচ্ছে ব্যাপার। ওপরের তিনটে ছিল explicit, that's why we have to mention the data types within the pair of angular brackets. Now as both the type of data are same, so we have to mention it twice. কিচ্ছু করার নেই, আমাকে দুবার মেনশন করতে হবে। Why? Because it is accepting two parameters. It is accepting two different types of parameters. That is why we have to mention the same data type twice. আর এর আগেরটাই কি ছিল? It is accepting only one template parameter, one generic parameter. So that is why we have to mention the data type only once. So try to understand the difference between the previous program and the next program. Here the function template was accepting only one type of parameter. So that's why we have mentioned here int only once, float only once, or we cannot mention anything implicit. But here it is accepting two parameters, two different parameters. That's why we have to mention it twice. এবার যদি আমার মনে হয় যে না আমি এটাকেও মেনশন করব, then we have to write int comma double. Here we have to write float comma int. Clear? Here you have to write int comma float. দেখ বোঝা গেল? এই হচ্ছে ব্যাপার। But still two parameters must be mentioned because it is accepting two parameters, t and u. We must have to mention two parameters within the pair of angular brackets. We must have to mention two parameters within the pair of angular brackets. Output একই আসবে, okay, but it differs in the function call way. We are calling the function either in implicit way or explicit template way. If we want to call that function template in explicit expression, then we must have to mention the types of data within the pair of the angular brackets. Okay, that clear এই অবধি? না বুঝতে পারলে বল। ওই ফাংশনে রিটার্ন টাইপ করা যাবে না? হ্যাঁ করা যাবে, সেটা আমি একটু পরে আসছি। আচ্ছা আমি এখানে তার আগে লিখে দিই মাল্টিপল, আসছি multiple types of parameters. Okay, multiple types of parameters মানে function template accepting multiple types of parameters. আর আগেরটা কি ছিল? আগেরটা ছিল multiple parameters, all parameters are of the same type. Okay, multiple parameters of same type. আর এইখানে ছিল multiple types of parameters. হ্যাঁ, এইবার যদি রিটার্ন টাইপ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে বলতো? either the return type should be t or the return type should be u. যে কোনো একটা করতে হবে তো, তাই না? দুটো তো রিটার্ন টাইপ। হ্যাঁ বলছি ওখানে tx আছে আর uy আছে, তো x প্লাস y ওটা কি অটোমেটিক টাইপ কাস্টিং হয়ে যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অটোমেটিক টাইপ কাস্টিং হয়ে যেটা হায়ার টাইপ ওইখানেই যাবে। মানে ইন্টের সাথে ফ্লোট অ্যাড করলে তার রেজাল্ট শুড বি ইন ফ্লোট। যেটা হায়ার সাইজ নেয় সেটা অটোমেটিক্যালি টাইপ কাস্টিং ওটাতেই হবে। এটা তো নরমাল অ্যারিথমেটিক অ্যাডিশন। ইফ উই অ্যাড অ্যান ইন্টিজার উইথ আ ফ্লোট, দ্য রেজাল্ট উইল বি ইন ফ্লোট। If we add a double with an integer, the result will automatically be in double. যেটা ডেটা টাইপটা হাই থাকে ওখানেই চলে যায়। এটাই তো টাইপ কাস্টিং, ইমপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট, ওটা অটোমেটিক্যালি হবে। বুঝতে পারলি কি বললাম? আচ্ছা এইবার যে আমাকে বললি যে রিটার্ন টাইপটা, হ্যাঁ অবভিয়াসলি দেওয়া যায়। এবার দেখ, ধর আমি রিটার্ন টাইপটা দিলাম টি, তাহলে আমি এগুলো মুছে দিই, সব এন্ডেলটাও এখানে মুছলাম। তো রিটার্ন এক্স প্লাস ওয়াই এই যদি করি, সো তাহলে কি করতে হবে আমাকে? এবার তাহলে এটাকে প্রিন্ট করার জন্য ডিরেক্ট প্রিন্ট করতে হবে। এবার জিনিসটা, সমস্যাটা কোথায় হবে এবার দেখ। এবার সেটাকে কিভাবে ওভারকাম করব, আগে সমস্যাটাকে ফেস কর, তারপরে ওভারকামের রাস্তাটা বলবো। আগেই ওভারকামের রাস্তাটা বলে দিলে সমস্যাটাই বুঝতে পারবি না। If you cannot feel the problem, then you will not be able to understand the solution.
You have to detect where the problem lies. আচ্ছা দেখ এবার এই যদি হয় কেসটা এরা দিচ্ছে কেন ওহো এখানে সেমিকোলনটা মুছে দিচ্ছি আবার সব ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো রে গুলোকে আবার লাগাই আচ্ছা দেখ প্রথমটা কি আসছে 6 হ্যাঁ তারপরেরটায় 8.68 8.06 তারপরে 13.4 আচ্ছা তারপরেরটায় দেখ কি হয়ে গেল আসার কথা 7.6 হয়ে গেল 7 দেখ বুঝতে পারলি কি হলো কেসটা দেখ এই যে এই আউটপুটটা এই যে sum 2, 5.6 the output should be 7.6 okay but here the output is 7 আচ্ছা তারপরেরটা কি আছে 7.4 তারপরেরটা আসার কথা 10.6 আচ্ছা এলো কত 10 here lies the problem okay please try to understand the drawback আমি আগে ড্রব্যাকটা বলছি তারপরে সলিউশনটা বলবো এই ড্রব্যাকটা সবার ক্লিয়ার হলো মানে আমি এই প্রোগ্রামটাই লিখলাম উইথ আউটপুট আউটপুটটা সহ আমি এবার লিখছি এই যে এই হচ্ছে তার আউটপুট এই যে এই হচ্ছে তার আউটপুট বুঝতে পারলি তাহলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে এই যে we are not getting the true output here here the output is 7 and here the output is 10 আচ্ছা তাহলে কেন হচ্ছে বলতো try to understand the drawback here the return type is t এখানে ফার্স্ট এর টাইপটা ছিল ইন্টিজার if we add an integer with a double the result will be definitely be a double but as we are returning the integer okay so that's why the result is truncated that's why the result is truncated এখানে ফার্স্ট এর টাইপটা ইন্টিজার ছিল so 7.6 is converted to 7 দেখ এই যে আমি t ছিল রিটার্ন টাইপটা বুঝতে পারলি এখানে কি ছিল ফার্স্ট এর টাইপটা ছিল int so int is added to a float the result will be in float but as we are returning an integer so definitely it will be truncated to an integer so we are not getting the true output clear সবার আগে ড্রব্যাকটা বোঝার চেষ্টা কর তারপর এইখানে কিন্তু সেই প্রবলেমটা ফেস হয়নি উপরে তিনটে কেসে কেন বলতো বিকজ both the types are similar int is added to int result is int double is added to so double the result is double so definitely a double is returned but here the both the types are different আমি তাহলে এই পার্টটা মুছে দিই এখানে কোনো সমস্যা হবে না সমস্যাটা হবে নিচের কেসটায় as we are returning the t type of data so এখানে t মানে হচ্ছে ফার্স্ট এর টাইপটা int float int okay so the result is being truncated okay রেজাল্টটা ট্রাঙ্কেট হয়ে গেল so this is the main drawback if we want to return the value from a function template if the function template is accepting multiple types of parameters and we want to return some value then this is the main drawback I clear সবার ইয়েস ম্যাম। এইবার তাহলে হয়তো অনেকে বলবে ঠিক আছে ম্যাম তাহলে ইউ করে দিন so if we return the u type of data then এই সেকেন্ডটা প্রবলেম করবে এবার দেখ সেকেন্ডটার প্রবলেমটা করবে কি ওই দেখ প্রথমটা কি এলো 7.65 আচ্ছা তারপরেরটাই কি এলো 7 okay but the answer should be 7.4 okay but we are getting the value 7 লাস্ট এরটা ঠিকই আছে so if we return u type data then the result is truncated to the second type তাহলে we are adding a float with an integer so result will be definitely in float but as we are returning an integer so that result is truncated to int বুঝতে পারলি so this is the main drawback if we want to return a value
এইবার তাহলে কি করা উচিত? এইবার তাহলে কি করা উচিত? তাহলে কি আরেকটা টেমপ্লেট নিতে হবে? আরেকটা টেমপ্লেট নিব না, এটাকে আমরা রেজাল্টটাকে এরকম মানে আপকাস্ট করে দিতে পারি। মানে ধর এরকম যদি করি, সেটা করলেও সমস্যা হবে। মানে ধর আমি রেজাল্টটাকে ইউতে কনভার্ট করলাম যে কোনো, বা তুই আগের সাইজ অফ যদি একটা হয়, দাঁড়া সাইজ অফটা কাজ করবে এখানে। ইফ সাইজ অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন সাইজ অফ ওয়াই, ওকে, ইফ সাইজ অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন সাইজ অফ ওয়াই, তাহলে এক্স এর সাইজটা যদি ওয়াই এর থেকে বড় হয়, তাহলে উই ক্যান রিটার্ন টি টাইপ অফ মানে ডেটা, we can convert it to t। এবার else we can convert it to u। এরকম একটা করা যেতে পারে। হ্যাঁ, যেটা সাইজটা বেশি সেইখানে আমি তাহলে রেজাল্টটাকে টাইপ কাস্ট করছি, বাট প্রবলেমটা তখন হবে এর রিটার্ন টাইপটা নিয়ে। আবার রিটার্ন টাইপটাতেই তখন সেই একই সমস্যা হচ্ছে, দেখেছিস? রিটার্ন টাইপ তো আমাকে কিছু একটা দিতে হবে না, আমি তো ইউ বা টি দুটো রিটার্ন টাইপ দিতে পারবো না। ওটা বুঝতে পারছিস? সমস্যাটা এখানে থেকেই যাবে। If we want to return t, তাহলে the return type should be this। আর সেটা যদি না করিস তাহলে এখানে ভয়েড দিয়ে দিই, আর ভয়েড দিয়ে এখানে শুধু ডিসপ্লে করে দিই, সেটা ঠিক আছে। সেটা তো আগের বারও হচ্ছিল, সেটা করা যায়। তাহলে এইটা যদি করতে চাস তাহলে এখানে আর সি আউট গুলো দিবি না। ম্যাম তখন তো লাইক টি আর ইউ এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করতে হবে না, কারণ ম্যাম ডেটা টাইপ হায়ারার্কির কারণে তো ম্যাম ইয়েই হয়ে যাবে না, অটোমেটিক্যালি ওটা ডিসপ্লে হয়ে যাবে ওরকম ভাবে। দাঁড়া দেখছি। ওহো, হ্যাঁ, আবার আগের লেভেলের জন্য প্রোগ্রামটাতেও তো এখানে এটা দিচ্ছে। করেছিলাম। যেই ডেটা টাইপটা হায়ার আছে আমি রেজাল্টটাকে চাইছি সেখানে কনভার্ট করতে, তা সেটা যদি হয় তাহলে আমার রিটার্ন টাইপটা নিয়ে সমস্যা। দ্য রিটার্ন টাইপ শুড বি আইদার টি অর ইউ। So if the return type is void, then we can directly print the result over there. 7.6 তারপর 7। এই এত হ্যান্ডেল লাগাতেই 7.6 7 10.6 7, সেই সেকেন্ডটা দেখ 7ই আসছে, দেখেছিস? সেকেন্ডটা 7ই আসছে। ম্যাম আপনি তো টিইউ করে রেখেছেন বলে আসছে। হ্যাঁ, কোনটা ভয়েডে কোনটা? ম্যাম আপনি তো সি আউটে এক্সপ্লিসিটলি টি আর ইউ বলে দিয়েছেন বলে আসছে। টি আর ইউটা সরিয়ে দিলে তো ও ও ঠিকঠাক যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা। হুম 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 হুম। তাহলে যদি ভয়েডই করা হয় তাহলে কিছুই লেখার দরকার নেই। ভয়েড যদি করেই দিস, নো নিড টু চেক এনিথিং, ওটাকে এক্স প্লাস ওয়াই লিখলেই হবে। হ্যাঁ সেটাই তো, টাইপ কাস্টিং করে দিয়েছি বলেই ওটাকে ফোর্সফুলি এ করে দিচ্ছে। এই তো এবারে 7.4 আসছে। তো এইটাই হচ্ছে ড্রব্যাক। ইফ দ্য ফাংশন টেমপ্লেট ইজ অ্যাকসেপ্টিং মাল্টিপল টাইপস অফ প্যারামিটার, then there will be a problem in returning a value from that function। তাহলে ড্রব্যাকটা আমি দেখিয়ে রাখলাম, সেই জন্যই এসব না করে তুই ডিরেক্ট ভয়েড রাখ আর ওর রেজাল্টটাকে ওর ভেতরেই প্রিন্ট করে দে। দেখ বোঝা গেল? ম্যাম একটা এক্সট্রা টেমপ্লেট নিলে কি হবে? হ্যাঁ আরেকবার যদি বল। রিটার্ন ম্যাম রিটার্ন টাইপটা যদি একটা অন্য টেমপ্লেট দিয়ে দিই, ধরুন জেড। অন্য টাইপের রিটার্ন টাইপ দিবি বলতে মানে টি ম্যাম ইউজ ওই ছাড়া ভয়েডের বলছিস? জায়গায় জেড ইউজ করুন, আর একটা ক্লাস জেড নিয়ে। একটু জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না। কি? ম্যাম বলছি যে রিটার্ন টাইপে আপনি আর একটা ক্লাস ইউজ করুন জেড। আরেকটা ক্লাস দেবো এখানে, হ্যাঁ ধর ভি দিলাম। হ্যাঁ ম্যাম, আর রিটার্নটা যদি ভি হয়? হ্যাঁ সেটা ভি টাইপটা তো আমাকে সেটা বলতে হবে।
আমি যদি এখানে এইটা তো আমাকে মেনশন করতে হবে কি আসছে। হ্যাঁ সেটাই তো, মেনশন না করলে কি করে হবে? আচ্ছা তারাও যখন বলছে ভি সাম যদি দিই, এই যদি হয় তাহলে আমি তার দুটোর যেটা হায়ার সেটাকে এখানে প্লেস করলাম, এই দুটোর মধ্যে যেটা হায়ার সেটা এখানে প্লেস করলাম, এই দুটোর যেটা হায়ার দ্যাট ইজ দ্য থার্ড প্যারামিটার, এরকম বলছিস? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম এখানে তো ম্যাম প্যারামিটার তো দুটোই, তিন ম্যাম ওটাকে সি আউট আপনি করে সি দিন। আউট করেননি। সি আউটও করেনি। ম্যাম ও রেজাল্ট হো দেখছি সি ওকে। আউট করিনি। হ্যাঁ দাঁড়া, এটা একটা ভালো বুদ্ধি হতে পারে, দাঁড়া ওয়েট ওয়েট ওয়েট। এই যদি করা হয়, রাইট, ম্যাম প্যারামিটার আরো একটা দিতে হবে। হ্যাঁ আরেকটা থার্ড প্যারামিটার নিয়ে নে। এবার সেই থার্ড প্যারামিটার ইজ মেনশন টু বি দ্য হায়ার অ্যামং দিস টু। হ্যাঁ মানে ফার্স্ট দুটো প্যারামিটারের মধ্যে যেটা হায়ার ডেটা টাইপ, ওকে দ্যাট ইজ দ্য থার্ড প্যারামিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পাস এনি ভ্যালু ফ্রম দ্য রাউন্ড ব্র্যাকেট। দেখ রাউন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থেকে যেটা পাঠাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইটার, ওকে, আর হোয়াট এভার উই আর মেনশনিং উইদিন দ্য পেয়ার অফ অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস দ্যাট ইজ দিস। Okay, as the function template is having three types of parameter, three different types of parameter, so we have to mention them within the pair of angular bracket. But the function itself is accepting only two actual parameter. So we are passing two actual parameter within the round brackets, but we are mentioning three parameters within the angular brackets. এইটা ক্লিয়ার সবার এটা? ম্যাম বলছিলাম যে এরকম করা যায় না যে প্রথম দুটো আমি এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করলাম, 3 নম্বরটা ইমপ্লিসিট রাখলাম? মানে এরকম বলছিস? মানে হ্যাঁ ম্যাম না এরকমই তাহলে থাক। তো হবে না, তাহলে কি করে হবে? তো সঙ্গে সঙ্গে এরর দেবে তো। ও তো চাইছে তিনটে প্যারামিটার আর আমি মেনশন করলাম দুটো, সেটা আচ্ছা সমস্যা হবে, সেটা সমস্যা হবে। হ্যাঁ হবে তখন যদি আমি এখানে ডিফল্ট ভ্যালু সাপ্লাই করে দিই, সেটা আমি একটু পরে আসছি। এইখানে ডিফল্ট ভ্যালু সাপ্লাই করে দিলে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না, বাট ডিফল্ট ভ্যালু ইন ফাংশন টেমপ্লেট সেটা আমি একটু পরে আসবো, এর দরকার নেই, এগুলো মুছলাম আমি এখন। If we want to supply that মানে হচ্ছে data types within the angular bracket, then supply them all, মানে কোনো একটাকে স্কিপ করে আমি আরেকটাকে করতে পারবো না, বুঝলি? এটা ভালো বুদ্ধি, হ্যাঁ এটা খুব ভালো বুদ্ধি। কি ব্যাপার? ওকে, সেটা নোটপ্যাডে লিখলাম, লিখিনি না। ক্লিয়ার? হয়েছে এই অবধি? দেখ এই অবধি কারো কোনো ডাউট থাকলে বল, নইলে এবার আমি একটা অ্যারে লিখে দেখাবো, ফাংশন টেমপ্লেট ইউজিং অ্যারে। ম্যাম হুম ম্যাম এখানে যদি আমরা অটো কিওয়ার্ড ইউজ করি। শুনতে পাচ্ছি না, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি, একটু জোরে বল। হ্যালো জোরে বল। ম্যাম বলছি যে এখানে ক্লাস বিটা ইউজ করছি যাতে আমরা ডাবলে টাইপ কাস্ট করতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ সব কটাকে ডাবলে টাইপকাস্ট করতে চাইছি, তাহলে এখানেও ডাবল লেখ, এখানেও ডাবল লেখ। আমি যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে হায়ার অ্যামং দ্য টু, যেটা ওইখানেই টাইপকাস্ট করতে। হ্যাঁ এবার ম্যাম। তুই যদি সব কটাতে ডাবল চাস তাহলে এখানে ডাবল দিয়ে দিবি। ম্যাম এই ক্লাস বিটা না লিখে যদি আমরা অটো সাম লিখে দিতাম তাহলে তো অটোমেটিক্যালি তুই টাইপ ক্লাস বি না লিখে কি লিখে দিতিস? অটো সাম। শুনতে পাচ্ছি না। এখানে ক্লাস বি তাহলে মুছে দেবো বলছিস? ইয়েস ম্যাম। ক্লাস বি এর যে অটো সাব, ওটা কি করে লিখবি? ম্যাম অটো কিওয়ার্ড ইউজ করবে বলছে, না অটো দিয়ে যেটা। অটো, অটো তো কিওয়ার্ড জানি, অটো স্টোরেজ ক্লাস।
হ্যাঁ ম্যাম, এরকম শুধু লিখবো অটো? সামে আর এখানে কি লিখবো তাহলে? কিছু লাগবে না। এখানে কিছু লিখবো না? হ্যাঁ, তাহলে তো এখান থেকে সরাতে হবে আবার। এটা বলছিস অটো সাম টিএক্সটি? আচ্ছা দেখা যাক কি হয়। দেখ এরা দিচ্ছে স্টোরেজ ক্লাস অটো ইনভ্যালিড ফর ফাংশন সাম। দেখ নিচ্ছেই না। স্টোরেজ ক্লাস 4 রকমের হয়, অটো, স্ট্যাটিক, এক্সটার্ন, রেজিস্টার। এখানে এটা নিচ্ছে না, দেখেছিস? তোর কথা মতোই করে দেখলাম। তো যাই হোক, কেন যদি ভি দিয়ে দিস তাহলে হায়ার অ্যামং দ্য টু থার্ডেরটাকে নিয়ে নেবে। এটা প্রথম একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো নতুন, মাথায় থাকবে আমার। এটা নতুন কিছু শিখলেই সেটা মাথায় থেকে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার তাহলে অ্যারে দিয়ে একটা প্রোগ্রাম লিখবো। দেখ ঠিক আছে এই অবধি? ঠিক আছে চলো এবার। আচ্ছা এইবার ধর আমি we want to sort an array, suppose. হ্যাঁ আমি ক্লাস এক্স লিখলাম এখানে, হ্যাঁ নাম যা খুশি দিতে পারি। আচ্ছা নাও void sort. Sort we can take an array of x type. Okay, we are taking two parameters. One is of the integer array, sorry, one is of the array, it can be integer, float, double, long, anything, and the next one is an integer. So this is the size of the array. Okay, this is the size of the array. Say from the main function, we are having an integer parameter. Okay, so we are calling the sort function, we are passing a, and the size of the array is 5. Okay, achha, next we can also take a floating point array. এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা ভ্যালু নিলাম। Okay, so we are passing the array and the size of the array. Fine, now we can take a character array. Okay, so এটা হচ্ছে একটা character array. So character must be enclosed within single quotes. ম্যাম এইচ এর সিঙ্গেল কোটসটা নেই। ও হ্যাঁ তাই ভাবছি এরকম হলো কেন। হ্যাঁ 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 রাইট, ঠিক আছে। Now we are calling again the sort function and the size of the array is passed. এই হলো। এইবার we are applying bubble sort. Suppose for int j is equal to 0, j less than n minus I, j plus plus.
if ARR J is greater than ARR J plus 1. Okay. Now we have to swap them. For performing the swap operation, we can call a swap function. Okay. Say swap value. Now ARR J and ARR J plus 1. এটাকে সেভ করি আগে। এই হলো swap value. So now we have to write the body of the swap function again. We swap value. How we can write the body? For each and every function template, we must have to write this particular step. প্রত্যেকটা ফাংশন টেমপ্লেটের জন্য কিন্তু এটা লিখতেই হবে। ওকে, void swap val tx ty, a temporary parameter is taken. Okay, now temp is equal to x, x is equal to y, y is equal to 10. Fine. এবার কি করব? আচ্ছা, আমাকে মেনের মধ্যে প্রিন্ট করতে হবে, তাই না? প্রিন্ট করতে হবে। তাহলে এখানে সর্টের পর আমি একটা প্রিন্ট ফাংশন না হয় কলই করে দিই, বা আমি এখানেও লুপ চালাতে পারি। যাই হোক, সোয়াপে এক্স ইউজ করা যাবে না? সোয়াপে হ্যাঁ হ্যাঁ করা যাবে, জব করা যাবে। এমনি লিখলাম ওটা, অ্যাবসলিউটলি করা যাবে। আচ্ছা, এবার আমি প্রিন্ট ফাংশনটা লিখছি। তাহলে প্রিন্ট ফাংশনটার জন্য আমি আবার আরেকটা টেমপ্লেট লিখলাম। ধর এখানে দিয়ে দিলাম ধর ক্লাস পি। ঠিক আছে, এবার প্রিন্ট করব, ভয়েড প্রিন্ট। তা কি নেব? পি টাইপের অ্যারে আর হচ্ছে অ্যারেটার সাইজ। দেখো হয়েছে? তাহলে এবার এখানে কি লিখবো? ফর ইন্ট i equal to 0, i less than n, i plus plus, cout arr I, স্পেস দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, পুরো লুপ থেকে ঘুরে আসার পর একটা এন্ডেল দিয়ে দিলাম। তাহলে এখানেও একটা প্রিন্ট ফাংশন আমাকে কল করতে হবে, নইলে দেখতে পাবো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আউটপুট পাবো ঠিকঠাক? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। ম্যাম সোয়াপটা কি হবে আগে, মানে রিফ্লেক্ট হবে? কি কি? ম্যাম সোয়াপটা রিফ্লেক্ট হবে? বুঝতে পারছি না, এত এত আস্তে আসছে আওয়াজ। ম্যাম সোয়াপটা কি রিফ্লেক্ট হবে? সেটাই তো বলছি, আমার তো মনে হচ্ছে হবে না সর্ট। এই যে সোয়াপটা করেছি সেখানে তো কল বাই ভ্যালু পাঠিয়েছি। সো হোয়াটএভার সোয়াপিং ইজ ডান, সো দোজ আর পারফর্মড উইদিন দ্য লোকাল প্যারামিটারস, সো দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যারে রিমেইনস আনচেঞ্জড। এটাই তো বলছি, উই হ্যাভ টু পাস বাই রেফারেন্স। এটাকে বলছিস না কেন? আচ্ছা, আমি তার আগে রান করে দেখি। ওই দেখ কি দিয়েছিলাম অ্যারের ভেতর, দেখ 47213, কিচ্ছু সোয়াপ হয়নি। AHFB কিচ্ছু সোয়াপ হয়নি, দেখতে পাচ্ছিস? যা দিয়েছিলাম তাই আউটপুট পেলাম। সো উই হ্যাভ টু পাস বাই রেফারেন্স, এই জন্যই তো জিজ্ঞেস করছি। ওকে, if we pass by reference then no separate photocopies will be created for these values ARJ and ARJ plus 1. We are only giving some alias names. Now the swap will be done. এবার দেখ 1 2 3 4 7 A B F H, দেখ বুঝতে পারছিস? So always we have to pass the values by reference. Otherwise, whatever modifications are being done, those are done within the function. So the actual array remains unchanged.
দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এটা ফেললাম নোটপ্যাডে। হ্যাঁ, we can take any types of array, int, char, float, double, and we can pass it to the sort function. So this sort function is a function template, so it can accept any type of array. If we do not use the function template, then we have to overload the sort function and the program code will be very large. For each and every data type, we have to write separate code. I mean separate function. Int ARR, and then again for double ARR, again for float ARR, again for char ARR. So that will be very hectic. Okay. So here, if we do not pass the reference, why? For the modifications to be reflected in the array. দেখ বোঝা গেল? Yes, ma'am. দেখ কারো কোনো ডাউট আছে? ম্যাম বলছি যদি সোয়াপ ভ্যালকে এক্সপ্লিসিট কল করতে চাই তাহলে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট x, x দেব নাকি int, int দেব? না, অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটে তখন দাঁড়া, এখান থেকে সব ফাংশনটাকে এক্সপ্লিসিট কল করতে চাইছিস বলছিস? এখান থেকে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, int, int আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দেখছি দাঁড়া আদৌ হয় কিনা। ওই দেখ এরর দিচ্ছে না, xx দিয়ে কল করা যাবে না। দেখ সর্টটাকে আমি এখান থেকে এক্সপ্লিসিট কল করতে পারি, সর্টটাকে এখান থেকে করা যাবে ইন্ট দিয়ে, বা ধর এখান থেকে ফ্লোট দিয়ে, বা ধর এখান থেকে ক্যাট দিয়ে, এইটা করা যাবে, এখানে কোনো এরর দেবে না। বাট একটা ফাংশন টেমপ্লেটের বডি থেকে আরেকটাকে কল করতে যাচ্ছি তখন তো এখানে ইন্ট, ক্যার, ফ্লোটের কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই। এখানে এক্সিস্টেন্স একমাত্র এক্স এর। এক্স পাস করলে আবার মুশকিল। হ্যাঁ, এটাও একটা ভালো কোশ্চেন। প্রিন্ট, দেখ প্রিন্টের মধ্যে যদি আমি এখানে ইন্ট পাস করতে চাই, ঠিক আছে, পাস করতেও পারি নাও করতে পারি। একটার মধ্যে করলাম, আবার ধর এখানেও করলাম, ধর থার্ডেরটাই কিছুই দিলাম না, ও এমনি ক্যান নিয়ে নেবে। But from a body of function template, if we want to call another function template, then there will be no existence of the primitive data type. এটা তো মেনের মধ্যে আমি int, float, char পাস করতেই পারি। ওকে, বাট সর্টের মধ্যে কিন্তু আমাকে একবার এক এক রকম ভ্যালু পাস করছে, সো এখানে তখন মুশকিল। ম্যাম সিঙ্গেল এক্স দিয়ে একবার দেখবে, কারণ ওখানে তো ক্লাসের মানে টেমপ্লেটের ডেফিনিশন একটাই ক্লাস আছে, এক্স, এক্স শোনা হবে মানে x, একদম x দেওয়া যাচ্ছে না, এখানে প্রিমিটিভ নাই, বলছি শুধু একটা এক্স দিয়ে দেখবেন, একটা শুধু এক্স, একটা কি আবার বল? এক্স, শুধু একটা এক্স এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে। ও সোয়াপ ভ্যাল, আচ্ছা সোয়াপ ভ্যালের এখানে একটাই প্যারামিটার নিচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ভালো জিনিস এটা। চল এটাকেও নোটপ্যাডে লিখি। কে কোন দিকে কোশ্চেনটা? ঋষভ? আমি অথ্রিজ। ও অত্রিজ, আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ না, গলার আওয়াজগুলো বুঝতে পারছি না, দেখতেও পাচ্ছি না কাউকে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি নাইস। এখান থেকে সেটা করা যাবে। From a function template, call another function template. ভালো জিনিসটা বেশ। এই কোশ্চেন গুলো তোদের সিনিয়রদের কারোর মাথায় এতদিন আসেনি এর আগে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখ হয়েছে, এবার কি যাবো, পরেরটায় যাবো এবার। আচ্ছা, এবার ধর যদি আমি এরকম বলি যে টেক অ্যান অ্যারে অফ এনি টাইপ অফ ডেটা, অবভিয়াসলি
It is generic programming, so we can take array of any type of data and find the smallest or highest number. Smallest হতে পারে, highest হতে পারে, যে কোনো একটা। এরকম যদি একটা করতে চাই তাহলে কি হবে? নতুন প্রোগ্রাম লিখি, আগেরটা আর ঘাটছি না। আচ্ছা, তো ধর মেন লিখলাম, মেনের মধ্যে একটা ইন্টিজার অ্যারে লিখলাম, ধর আমি লিখলাম ম্যাক্স এআরআর। হ্যাঁ, ম্যাক্স এআরআর মানে ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট ফ্রম অ্যান অ্যারে। এআরআর না দিয়ে এটা শুধু এই দিয়ে দিই, ঠিক আছে? আর নাম্বার অফ এলিমেন্টসটাকে বাস করতে হবে এরকম। আবার ধর এখানে ফ্লোটে আচ্ছা, এখানে এআরআর দিলে তো ভুল হয়ে যাবে না, এখানে এ দিতে হবে শুধু। একটু নামগুলো ফলো কর, এখানে এফ আছে নামটা, 1 2 3 4 5টা এলিমেন্ট, ঠিক আছে? ইন্ট হলো, ফ্লোট হলো, ধর আরেকটা দিয়ে দিই ক্যার, ক্যারের একটা অ্যারে দিয়ে দিই, কি হচ্ছে বলতো? ও, আর এর ম্যাম আর এর কাছে একটা উফ, এইগুলো না এত চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। C, 3, ঠিক আছে? So we are calling the max ARR function using 3 types of data: int, float, char. So definitely we have to use generic programming. তাহলে এবার কি লিখছি দেখ, টেমপ্লেট, টেমপ্লেট ক্লাস T max ARR, ঠিক আছে? T, তোর অ্যারেটার নাম আমি দিলাম এখানে x, অ্যারেটার নাম দিলাম x, আর এলিমেন্ট, নাম্বার অফ এলিমেন্টস, এটাকে সেভ করি আগে। আছে, এবার আমি ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টটাকে ফাইন্ড আউট করব। আচ্ছা, তো তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? কিছুই না, ম্যাক্সের একটা এলিমেন্টটাকে ডিক্লেয়ার করলাম, উই আর স্টোরিং দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যারে ইনটু ম্যাক্স। For int I equal to 1, I less than n, I plus plus. If xi is greater than max, okay? If xi is greater than max, then max is updated. Max is updated. Fine. And after the execution of the loop, we are returning the value of max. হয়েছে, দেখা যাক কি হয়। কি হলো? 8 9, ও 8 9.7 আর দেখেছি সব ঘাড়ের ওপর পড়েছে।
এই জন্য বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, এখানে একখানা স্পেস দিয়ে দিই, স্পেস দিয়ে দিই এখানে। তাহলে প্রথমটা 8 হচ্ছে হাইয়েস্ট নাম্বার, তারপরেরটা হচ্ছে 9.7 and লাস্টটা হচ্ছে 8। That clear? In this way we can find out the highest element from any type of array, int, char, float, double, long, whatever. That clear এই অবধি? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে এটাও হয়ে গেল। আচ্ছা, এইবার আরেকটা নতুন জিনিস করাচ্ছি, খুব মাইনটলি দেখবি, হ্যাঁ ভীষণ মাইনটলি দেখবি। এটা আমি ছেড়ে দিলাম, নতুন প্রোগ্রাম ওপেন করছি আবার। ওই দেখ বৃষ্টি নামলো। ঠিক আছে, এবার যেটা আমি করছি, within the function template we can pass one generic type of data and one specific type of data. এখানে কি করেছি দেখ, খুব ভালো করে দেখ। Here template class T, only one generic type of data is being accepted in the function template, but within the function definition, মানে within the function signature we are passing one more variable integer. এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। Okay, this is absolutely different. What we are going to do is that say this. So within the angular brackets we are passing two types of data. One is generic type and the other is specific type. This is absolutely different from this one. বার বলছি। In the function template it was accepting only one type of generic data, but here it is accepting two data, one is generic and one is non-type. So this is called non-type parameter in function template. Okay, non-type. Okay, this is the type parameter, but this is the non-type parameter. Why non-type? Because it is the specific data type. Its type is already being specified, integer. Okay, so this is called non-type parameters. Very important. Void loop. Say we are going to print the value of x n number of times. For int I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. এটাকে সেভ করি আগে। হয়েছে? We are executing the for loop n number of times, and that n is a non-type parameter accepted in the function template. বোঝা গেল? Now we are writing the main function. Now main function, from the body of the main function we can call the loop, function, say with value 5. এবার খুব ভালো করে দেখ, আমি প্রথমেই বলেছিলাম explicit function template, মানে explicit template expression is required in some places. আমি ওখানে কি বলেছিলাম দেখ, একদম প্রথম দিকের প্রোগ্রামগুলো দেখ, এই যে this was implicit. We do not have to specify what type of data we are passing. Okay, but here we have to specify what type of data. It was not at all mandatory in this case. এখানে কিন্তু স্পেসিফাই করলেও হতো, না করলেও হতো। In these cases explicit template expression is not at all needed, but now it is absolutely needed. এইবার কি করছি আমি দেখ, we have to call the loop function. Okay,
So we have to call the loop function, and that loop function will have to take two parameters. One is the t parameter and the other is the non-type parameter. We cannot supply the value of the non-type parameter within the round bracket. Round bracket এর মধ্যে কিন্তু পাঠালে হবে না, কেন বলতো? Here the non-type parameter is supplied within the pair of angular brackets. So that is why we must have to supply it within the tarika. From here. এবার তাহলে কি করব? The first type is int and the second type is suppose 10. So we have to print 5 10 number of times. So it is mandatory to use explicit template expression here. খুব মন দিয়ে শোন আমি কি বলছি। Here the non-type parameter is specified within the pair of angular brackets. That is why we have to pass its value from the angular brackets. হয়েছে? এবার angular bracket এ পাস করতে গেলে we cannot skip the left hand parameter and supply the right hand. আমি কি এরকম পারবো পাস করতে? It is not possible. So we have to supply all the parameters from the left to right. That clear? ধর আমি এখানে ধর 4.5 পাস করতে চাইছি। We want to pass 4.5. So we want to print 4.5 5 number of times. So where should I mention 5? আমি তো 5 টাকে এখানে মেনশন করতে পারবো না। It is absolutely not possible to mention 5 here. Now why? Because loop function is taking only one parameter t. So it is not possible to pass 5 here. Okay? Ma'am, angular brackets থেকে প্রথমে Okay, so that's why we have to pass the value of the non-type parameters within the angular brackets. ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম বলছি অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস এর মধ্যে আমরা কি স্পেসিফাইড ডেটা টাইপটা ফার্স্টে লিখে তারপরে ক্লাস টি বা ওইগুলো হ্যাঁ লিখতে হ্যাঁ পারি হ্যাঁ নাকি সে এই হবে, কনভেনশনই হতে হবে? সে ঠিক আছে, সেটা তুই অর্ডার পাল্টে দে, that is absolutely fine, but we cannot supply the value of the non-type parameter within the round bracket. কারণটা নিজেই বুঝতে পারছিস, here loop function is accepting only one type of parameter and that is of the generic type t. So we must have to pass its value within the round bracket and this type should be same. এই যে এখানেও এটা t, এখানেও এটা t, but the value of n should be passed from here. হ্যাঁ, এবার ঋষিকা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আমি এই দুটোর অর্ডারকে চেঞ্জ করতে চাই, তাই তো? এটাই তো বলছিস? হ্যাঁ ম্যাম। করাই যায়। তাহলে তুই কি করবি? এটাকে এখান থেকে মুছে দে। এই কোশ্চেনটা আগের বছরও অ্যারাইজ হয়েছিল, একজন করেছিল, আমি তখন বোর্ডে লিখে দেখিয়েছিলাম। এই কোশ্চেনটা করেছিল আগের বার একজন। এটা ঠিক আছে, এটা কোনো সমস্যা নেই। We can change the order, but always the value of the non-type parameter should be passed from the pair of the angular brackets. ম্যাম অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস এর ডিফল্ট ভ্যালু দেওয়া যায়? হ্যাঁ আসছি, সব বলবো, আস্তে আস্তে যাচ্ছি তো। অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস এর ডিফল্ট ভ্যালু দেওয়া যায়, আমি এক লাফে গাছে উঠবো, পর পর যাচ্ছি সিকোয়েন্স অনুযায়ী। এই অবধি ক্লিয়ার হলো কিনা আগে বল। আচ্ছা ম্যাম টেমপ্লেটে শুধু স্পেসিফিক ভ্যালু দিলে হবে, মানে ইনটেন্ট শুধু থাকলে? কোথায় কোথায়? টেমপ্লেটের মধ্যে ক্লাসটি না দিয়ে শুধু ইনটেন্ট যদি দিই তাহলে হবে? এখানে হ্যাঁ। না, তাহলে আর টেমপ্লেটটা ইউজ করলাম কেন যদি আমি জেনারিক টাইপ নাই ইউজ করি? মানে বিভিন্ন কেসের জন্য বিভিন্ন ভ্যালু ইনপুট করতে পারি লুপের মধ্যে, মানে বিভিন্ন কেসের জন্য আমি বিভিন্ন টাইপকে পাস করতে পারি, ওই যে টাইপটা পাঠাবো সেই টাইপে রিজলভ করে নেবে টিটাকে। আমি যদি এখানে কোনো জেনারিক টাইপ নাই দিই তাহলে আর টেমপ্লেটটা ইউজ করব কেন? আমি তো মানে তাহলে এটা নরমালি অনেকটা লুপ ফাংশন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলটা মানে অনেকগুলো টাইপ হলো, মানে যেরকম লুপে যখন লিখছি আমরা 10 কমা কিছু একটা ভ্যালু দিলাম, তাহলে ওই কেসের জন্য ওটা ডিফারেন্ট হবে আর অন্য কলের জন্য অন্য কেস হবে। আমি রান করছি, দেখ কি দাঁড়ায় কেসটা। ওই দেখ
সঙ্গে সঙ্গে এরর, এটা তো হবেই না, কারণ কি না মানে ওখানে তো টি লিখেছেন বলে, মানে হ্যাঁ। টি তো ডিফাইন্ডই না। আমি যদি আবার এখানে ইন্ট লিখি তখন আবার এরর দেবে, বলবে মাল্টিপল ডিক্লারেশন বলবে। দেখ এরর ডিক্লারেশন ইন এক্স, এটা তো মানে হবেই আমরা না। যদি অ্যাঙ্গুলার প্যারামিটারের মধ্যে অন্য কিছু দিই, ইন্ট ডাবল এর জায়গায় অন্য কিছু দিই লুপের পাশে, এখানে বলছিস এখানে? হ্যাঁ যদি নাম্বারে কিছু একটা ইনপুট দিই ডাবল আর ইন্টার ছাড়া, মানে কি লিখবো বল, বল তুই যা বলবি তাই লিখবো, বল কি লিখবো এখানে। মানে লুপ 5,6 ধরুন দিলাম, আর ওপরের গুলো মানে মিটিয়ে দিন, মানে ব্র্যাকেটে কি ওগুলো দেবো, লাগবে না। মানে উইদিন আর রাউন্ড এটা ব্র্যাকেট কি দেবো? এই যে কোনো কিছু 6 বা 7 যা কিছু, আর ওপরের দুটো স্টেটমেন্টটা মিটিয়ে দিন, ওটা লাগবে না। মানে এটা যা ছিল তাই, তাই তো? না না, ওটা ইন্ট থাকবে, ইন্ট এক্স। এটা না বলছিস ইন্ট 10 কমা ইন্ট এক্স বলছি আমি, টেমপ্লেট ইন্ট 10 কমা ইন্ট এক্স। এটার ভেতর না লুপের ভেতর? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার ভেতর, এটার ভেতর। ইন্টেন্ট আর ওই কমা ইন্ট ইন্টেন্স। মেনের মধ্যে ওই প্রথম দুটো লুপটা মিটিয়ে দিতে বলছি, শুধু থার্ড লুপটা থাকবে। এই বলছিস? হ্যাঁ এবার এবার চলবে এটা। আচ্ছা লুপ 5 6 7, আচ্ছা। কিন্তু টেমপ্লেটে জেনেরিক টাইপ না দিলে আমি নেবটা কি করে, আমার তো গন্ডগোলটা ওই দেখ, শ্যাডোজ টেমপ্লেট প্যারাম আচ্ছা টেমপ্লেট। ওখানে এক্সটা যদি অন্য ভ্যারিয়েবল নাম দিই, যদি ওখানে ইন্ট ওয়াই দিই লুপের মধ্যে, লুপ ইন্ট ওয়াই। লুপ এখানে দেবো ইন্ট ওয়াই। হ্যাঁ এবার এবার দেখুন, ম্যাম সি আউটে ওয়াই করতে হবে না? ও কিছু করিনি সি আউটে, এই তো। আই মিন সি আউটে ওয়াই দেননি, এক্সট্রা প্রিন্ট হচ্ছে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, খেয়াল করিনি। সেভেনটা 5 বার প্রিন্ট হচ্ছে। আচ্ছা 5 বার কেন প্রিন্ট হচ্ছে? 7 এখানে পাস করেছি আর এখানে হচ্ছে 5, তাহলে 6টা কোথায় যাচ্ছে? 6টা কোনো কাজেই লাগছে না। হ্যাঁ মানে যদি ওখানে সি আউট এক্স করতাম তখন 6টা প্রিন্ট হতো 5 বার, হুম ওটাই হচ্ছিল আগের বার। হুম। আচ্ছা আমি তাহলে এখানে দুটোকেই প্রিন্ট করে দিই, ধর এরকম করে দিই। সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স এরকম করে প্রিন্ট হচ্ছে 5 বার। 3 4 5 বার। কি করলি রে কোশ্চেনটা? আবিষ্কার? হ্যাঁ ম্যাম। আমি বলেছি না আবিষ্কার কিছু একটা আবিষ্কার করবেই বড় হয়ে। কি সুন্দর একটা জিনিস বললো, থ্যাংক ইউ। তাহলে কেসটা হলো উই আর পাসিং অনলি ওয়ান ইন্টিজার প্যারামিটার উইদিন দ্য রাউন্ড ব্র্যাকেট, ঠিক আছে। আর এখানে দুটোই হচ্ছে নন টাইপ প্যারামিটার, দুটোই নন টাইপ প্যারামিটার। আর ফাংশন টেমপ্লেট অ্যাকসেপ্টিং বোথ নন টাইপ প্যারামিটার। ভালো জিনিস। তাহলে আমি এখানে লিখে দিই নোটটা, অ্যাকসেপ্টিং অল নন টাইপ প্যারামিটার্স। তখন আগেরটা আর কেন চলবে না, কারণ যেহেতু এখানে আর কোনো জেনেরিক টাইপ নেই, এখানে আছে ইন্ট এক্স আর আমি এখানে পাস করছি ডাবল, ওই জন্য চলবে না, তাই না? ওখানটা এরর দেবে এবার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আবিষ্কার। এই অবধি ক্লিয়ার তাহলে সবার?
এইবারে আমি পরের প্রোগ্রামটায় যাচ্ছি, যেটা আমাকে ঋষিকা একটু আগে বললো, যে সাপ্লাই দ্য ডিফল্ট ভ্যালু ইন দ্য নন টাইপ প্যারামিটার, মানে ইন দ্য টেমপ্লেট প্যারামিটার। সোজা কথা, নতুন প্রোগ্রাম লিখছি। হ্যাঁ, এটা আমি ছেড়ে দিলাম। তো ধর একটা হচ্ছে আমার ক্লাস টি, আর একটা হচ্ছে আমার ইন্ট এন। আচ্ছা, তো ধর আমি প্রথমে একটা ইন্টিজার প্যারামিটার নিলাম, int x is equal to 2। আছে। আচ্ছা, নাও we are going to write a function। কি ফাংশন দিই বলতো? মাল্ট ফাংশন দিই একটা, মাল্টিপ্লিকেশন, t মাল্ট tx। ওকে, t মাল্ট আর tx int I equal to 1, I less than equals to n, I plus plus। আচ্ছা, কি করব? কিছুই না, এখানে একটা রেজাল্টের মধ্যে x এর সাথে n টাকে মাল্টিপ্লাই করব, নিয়ে এখানে সি আউট করে দেবো রেস। ঠিক আছে, নিয়ে পুরো লুপটা থেকে বেরিয়ে আসার পর এন্ডেল সেট করি এটাকে। কিছু রিটার্ন করতে হবে? হ্যাঁ, কিছু বলছিস? রিটার্ন করতে হবে না? রিটার্ন, তাই তো। রিটার্ন তাহলে রেসটাকেই করে দেবো। রিটার্ন 0 করে দিলেও তো মনে হয় কিছু হবে না, মানে আমরা তো হয়ে গেছে এটা। একটা কাজ করি, এখানে ভয়েড রাখি রিটার্ন টাইপ, কিছু রিটার্ন করতে হবে না, যা প্রিন্ট করার পরে ওখানেই থেমে যাবে। পরে দরকার হলে দেখা যাবে রিটার্ন করার। আচ্ছা, এবার তাহলে আমি কি করছি, তাহলে এই যে ফাংশন টেমপ্লেটটা, দেখ দুখানা প্যারামিটার নিচ্ছে, একটা হচ্ছে একটা টাইপ প্যারামিটার আর একটা নন টাইপ প্যারামিটার, বুঝতে পারছিস? এইবার তাহলে আমি কি করছি, মাল্ট ফাংশনটা কল করছি। তাহলে মাল্ট ফাংশনে কি করে কল করব? we can pass x, কিন্তু it is a non type parameter, int, 5। ঠিক আছে, এরকম বললাম। তারপর ধর এখানে লিখলাম ডাবল, তো ডাবলের মধ্যে ধর আমি এরকম দিলাম। আচ্ছা, তারপর ধর লিখলাম ফ্লোট, ফ্লোটের মধ্যেও দিলাম 4। ঠিক আছে, এখনো কিন্তু ডিফল্ট ভ্যালু আমি দিইনি। দেখ আউটপুট কি ঠিকঠাক আসছে? প্রথমে পাস করেছি কত, 2। হ্যাঁ, 2 into 5, হ্যাঁ 10 10 10 করে আসছে। আচ্ছা, নিয়ে তারপর আছে কত, 4.5, 4.5, হ্যাঁ ঠিক আছে, 1.5, হ্যাঁ ঠিক আছে।
আচ্ছা, নাও উই ক্যান পাস দ্য ডিফল্ট ভ্যালুস। এবার আমি ডিফল্ট ভ্যালুগুলোকে পাস করছি। আচ্ছা, টিল নাও উই হ্যাভ নট সাপ্লাইড এনি ডিফল্ট ভ্যালু ইন দ্য ফাংশন টেমপ্লেট। তাহলে আমি এইটুকু প্রোগ্রামকে আগে নোটপ্যাডে লিখে দিলাম, জাস্ট এটাকে আনটাচ রাখলাম। আচ্ছা, এইবার তাহলে সাপোজ we have supplied a default value 5 to the non-type parameter. If we supply a default value to the non-type parameter, then we can simply omit it from here. বুঝতে পারছিস? We can simply omit it from here. If we do not supply the value of the non-type parameter within the pair of the angular brackets, then the default value will be considered. That clear হলো কিনা বল আমাকে? কেন আবার এর দিচ্ছি না? ম্যাম 3টাকে ডিলিট করতে হবে। কি করতে হবে? ডাবল কমা 3 যেটা আছে ওই 3টাকে ডিলিট করতে হবে ম্যাম। সেকেন্ড লাইনে। এইটা? হ্যাঁ ম্যাম, ও 3টাকে ডিলিট করতে হবে ম্যাম। কি বুঝতে পারছি না, কি বলছিস? 3টা ম্যাম না 20 ডিলিট করলে নাম্বার তো লাইনে এরর হওয়ার 3টা কথা ডিলিট নয়। করতে। 3টা না ডিলিট করলে তো এরর হওয়ার কথা নয়। 5 এর জায়গায় আমি 3 চাইছি। 5 এর জায়গায় আমি 3 চাইছি, ওই জন্যই তো ওটাকে আপডেটটা করলাম। ওহো, এই সিস্টেমটা সাপোর্ট করে না। হ্যাঁ, আমার এইবারে মনে পড়েছে। দাঁড়া, এটা আমি ওই যখন পড়াতাম লকডাউনের সময় তখনও দেখেছি। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এখানে একটা অনলাইন সি প্লাস প্লাস ইয়ে বার করি। অনেকবার আমি চেষ্টা করেছি, এই সিস্টেমটা হয় না। অনলাইন সি প্লাস প্লাস কম্পিউটার, দাঁড়া। এইটাকে আমি কপি করে এখানটায় পেস্ট করলাম। কি আসছে রে এগুলো? মিট ওয়ান্টস টু এন্টার পিকচার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবার এখানে রান করছি। এই দেখ, দেখেছিস? এবারে রান হচ্ছে। এই সিস্টেমটা সাপোর্ট করে না। এই ডিফল্ট ভ্যালু ইন দা ফাংশন টেমপ্লেট, এই সিস্টেমটা সাপোর্ট করে না এই ভার্সনটায় কম্পাইলারের। আমি এর আগে দেখেছি লকডাউনের সময়, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে আমার। দেখ, এখানে দিব্যি চলছে। ওকে, so if we do not supply any value in the non-type parameter, then by default it will be taken from here. বোঝা গেল? আমি এবার ফেললাম এখানে। হ্যাঁ, so default values in function template, খুব ভালো করে দেখ, মাইনুটলি দেখ এই জিনিসটা। ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন ফাংশন টেমপ্লেট, এই যে এখানে আমি ডিফল্ট ভ্যালু সাপ্লাই করলাম। ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন ফাংশন টেমপ্লেট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার if we want to supply the default values for both the parameters, say এখানে আমি লিখে দিলাম int class t is equal to int আর int n is equal to 5। তাহলে কি করব? এখানে আমি এটাকে তুলে দিলাম। If we do not supply any values in the angular brackets, then both will be taken from here. Okay, the first parameter will be int and the second parameter value will be 5. ওই দেখ, এবারও একই আসবে। ওকে, এবার ধর এখানে আমি এরকম করলাম, if we do not supply the second parameter, absolutely fine, এটাও ঠিক আছে। or if we want to supply only one parameter, then we have to supply the leftmost value. এটা আগেই পড়িয়েছি। মানে আমি লেফট মোস্টটাকে স্কিপ করে তো রাইট মোস্টটাকে সাপ্লাই করতে পারবো না। আমি কি এটা কখনো পারবো করতে? এইটাকে স্কিপ করে এটাকে সাপ্লাই করা, এটা কখনোই পসিবল না। ওকে, we have to supply the values from the left to the right,
and in the function definition, in the template definition, we have to supply the default values from the right to the left. That clear? বোঝা গেল? ম্যাম যদি ইন্টেন্ট আগে করেন মানে ইকুয়ালস টু টা আগে করেন ম্যাম উপরে যান মানে যেখানে টেমপ্লেট ডেফিনেশনটা দিয়েছেন ওখানে যান একবার এই যে হ্যাঁ if we ওখানে want to supply the default values, if both the parameters are supplied with default value, এখানেও default value আছে, এখানেও default value আছে। না ধরে নিন ক্লাস টিটা আপনি পরে মানে দিচ্ছেন সেকেন্ড অ্যাজ এ সেকেন্ড প্যারামিটার একটু টাইপে জোরে বল না, কি বলছিস ম্যাম বুঝতে বলছি পারছি না। ক্লাস টিটা আছে না টেমপ্লেটের মধ্যে যেটা ফার্স্টে দিয়েছেন হ্যাঁ, ওটাই যদি আপনি সেকেন্ডে দিন আর ওটাকে কোনো ডিফল্ট ভ্যালু না দেন তাহলেও তো এখানে যদি আমাদের ডিফল্ট ভ্যালু দিই, না না দেবেন না ক্লাস টিটাকে সেকেন্ড প্যারামিটার নিন মানে ইন্ট এন ও ইকুয়ালস আচ্ছা টু আচ্ছা 5 আচ্ছা, আগে নিন এবার বুঝেছি, দেন এবার ক্লাস বুঝেছি। টি দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, করছি করছি করছি, দাঁড়া। তাহলে এই তোর কথা মতো আমি এটাকে তুলে দিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে আমি এখানে ফেললাম। না না ইকুয়ালস টু দিতে হবে না ডিফল্ট দিতে হবে না নর্মাল রাখো ইকুয়ালস টু ইনটা সরিয়ে দিন এটাকে তুলে দেবো? হ্যাঁ তাহলে তো সেমই কাজ এটা তো করবে হবেই না। ইফ উই না না ওয়ান্ট টু সাপ্লাই দ্য ডিফল্ট ভ্যালু, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রাইট থেকে লেফটে সাপ্লাই করতে হবে। না না আপনার তো টেমপ্লেট তো একটাই আছে না তো ওটা তো টেমপ্লেট একটা ডিফল্টটাই নেই থাকুক, আমাকে যখনই ডিফল্ট ভ্যালু সাপ্লাই করতে হবে, রাইট টু লেফট যেতে হবে। এবার ঠিক আছে, এবার তুই দুটোর মধ্যে কর, ঠিক আছে? এবার এবার ধর যদি আমি এরকম বলি, দুটোই যেহেতু সাপ্লাই করা আছে, অসুবিধা কিছু নেই। এবার আমি এখানে 5টাকে দিলাম সাপ্লাই করে, না 5 তো দেবো না, মানে ধর 3 দিলাম। তাহলে কি হবে, এই ফার্স্ট যে প্যারামিটার ভ্যালুটা 5, এটা ওভাররাইট হয়ে যাবে 3 দিয়ে, এটা ওভাররাইট হয়ে যাবে 3 দিয়ে, তাই না? The priority of the supplied value is greater than the priority of the default value. So সঙ্গে সঙ্গে তখন 5টা ওভাররাইট হয়ে যাবে 3 দিয়ে। ম্যাম টেমপ্লেটটা তো আপনার প্যারামিটার থেকে পাচ্ছেই না কি টেমপ্লেটটা কি? প্যারামিটার থেকে তো পাচ্ছেই আপনি যে ফাংশনের প্যারামিটার দিয়েছেন ওখানেও তো টেমপ্লেট আছেই টেমপ্লেটে দুটো প্যারামিটার, ফার্স্ট এরটা নন টাইপ, হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড এরটা টাইপ। হ্যাঁ ম্যাম ধরে নিন সেকেন্ড টাইপটা একটু আপনি জোরে এক্সপ্লিসিটলি বল। ম্যাম বলছি সেকেন্ড টাইপটা যদি আপনি এক্সপ্লিসিটলি ডিফাইন না করেন মানে ইকুয়ালস টু ইন্ট না দেন তাহলে বলছি যে ওটা তো আপনি প্যারামিটার থেকে অলরেডি পেয়ে যাচ্ছেন কোথায় গেল রে বাবা, কোথায় গেল প্রোগ্রামটা? এই যে এই যে এই যে, আর আমি বলছি জাস্ট ইকুয়ালস টু ইন্টটা সরিয়ে দিন আমি কি বলছিস, এখানে দেবো না বলছিস? একটু জোরে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম বলছি ওটাই বলছি যে ইকুয়ালস এটা টু যদি ইন্টটা না দেবেন দিস তুই এখানেও দিতে পারবি না। আবার রান করে দেখুন আমার লোকালি রান করছিল তাই বলছিলাম আরে, তুই তো আমি বলছি যে সেকেন্ড টেমপ্লেটটা তো আপনি প্যারামিটার থেকে পেয়ে যাচ্ছেন না আপনার ভয়েড মডেলটা তো আপনি টি দিচ্ছেনই অলরেডি না ওখান থেকে তো আপনার মানে আপনার প্যারামিটারে কি ক্লাসটা যতই হবে পাই ওটা না তো কেন, পেয়ে যাচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু তো সবসময় রাইট টু লেফট সাপ্লাই করতে হয়। বাট এগুলো তো আবার ক্লাস না ম্যাম আপনার তাই তো, অদ্ভুত ব্যাপার। আচ্ছা যাই হোক, তো ধর আমি এখানে ইন্টি লিখে দিলাম। আচ্ছা তাহলে আচ্ছা, প্রথমটা ইন, তারপরেরটা হচ্ছে মানে টাইপ। প্রথমটা ইন, তারপরেরটা টাইপ। প্রথমটা ইন, তারপরেরটা ডাবল। এটা অদ্ভুত জিনিসই দেখলাম, সবসময় লেফট টু রাইটই তো সাপ্লাই করতে হয়। যাই হোক, দেখ তাহলে ক্লিয়ার হলো। এখনো পুরো ক্লাস টেমপ্লেটটা বাকি আছে, কিন্তু ওটা আমি আজকে ধরিনি, ওটা পরের দিন ধরবো। ক্লাস টেমপ্লেটটাকে পুরো শেষ করবো একদিনে। ক্লাস টেমপ্লেট, তারপর হচ্ছে স্পেশালাইজ টেমপ্লেট, এই দুটো করলেই আমার টেমপ্লেট শেষ। এটা আর আজকে ধরছি না। দেখ কারো কোনো ডাউট থাকলে বল, আমি আবার দেখছি। কারো কোনো ডাউট থাকলে বলতে পারিস। আচ্ছা এটাকে মুছে দিই, এটাকে মুছে দিয়ে আরেকটা জিনিস লিখলাম।
ধর এখানে লিখলাম ক্লাস টি আর এখানে লিখলাম int n। ওকে, এবার এখানে লিখছি void loop। Now within the loop function we are taking a x for int I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus। See out x। আর কিছু করিনি। আচ্ছা, now within the main function, now within the main function we are calling the loop function। আচ্ছা, এবার তোরা আমাকে বল পরপর কতগুলো আমি লিখছি সেগুলো পসিবল কিনা আমাকে বলবি। হ্যাঁ, একটা ধর লিখলাম loop 5। Can we call the function in this way? Can we call the can we call the function in this way? কি মনে হচ্ছে? Absolutely not। loop 5 কল করতে পারবো? Here the value of the non-type parameter is not supplied। সঙ্গে সঙ্গে এরর দেবে এখানে। ওই দেখ, দেখেছিস এখানে নন টাইপ প্যারামিটারের ভ্যালু তো সাপ্লাই করা নেই, সেই জন্য এটা এরর দিল। দেখ, বুঝতে পারলি? তারপরেরটায় ধর যদি আমি এরকম করে লিখি int, এটা হবে, আবার এরর দেবে। As the value of the non-type parameter is not supplied in, again it will run an error, again it will cause an error। আচ্ছা, এবার যদি আমি এরকম করি float, 7, float, 7, এই যদি হয়, এবার ঠিক আছে। এবার 6.5টা কিন্তু ওই 7 বার প্রিন্ট করবে, কিন্তু এইটা ভুল, এটাও ভুল, তো এইগুলোকে আগে সরাতে হবে। ওকে, 6.5টা 1 2 3 4 5 6 7। দেখ, বোঝা গেল? তাহলে এই প্রোগ্রামটাকে আমি নোটপ্যাডে লিখলাম। ম্যাম হুম, যদি লুপ অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট দিয়ে শুধু 7 দিয়ে 6.5 দিই তাহলে কি ওটা ভুল আসবে? কি বলছিস? অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট? লুপ অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট শুধু 7 দিলাম, ফ্লোরটা বাদ দিয়ে দিলাম, ওই লাস্টের যে লাইনটা আছে 7টা বাদ দিয়ে দেবো? না, শুধু 7 রাখবো, ফ্লোরটা বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে তো হবে না, আমি বললাম না আমাকে তো লেফট থেকে রাইটে সাপ্লাই করতে করতে যেতে হবে। এই যদি হয় the angular bracket is accepting, দেখ আমি এটাকে সেভ করতে যাচ্ছি রে। The angular bracket is accepting two parameters, the first one is type parameter and the second one is non-type। তাহলে ফার্স্টটা তো টাইপ প্যারামিটার কিছুই নেই, তাহলে কি করে হবে? ওই দেখ, এরর দিল, হয়েছে। ঠিক আছে। আর কারো কিছু মনে আসছে? আর কিছু দেখতে চাস? আর কোনো ভাবে এক্সপেরিমেন্ট? লুপ ধর আমি এখানে দিলাম ডাবল, এখানে দিলাম and then the double, three, so 5.55 is printed 3 times। Okay, ম্যাম ইন্টেন্টটাকে আগে করে দিন, দেখবেন আবার সেটা সেম করছি ওইরকমই করছি আছে। করছি করছি আগে এইটাতে বল কোনো ডাউট আছে কিনা, করছি। আমি মেনটাকে চেঞ্জ করে এরকম লিখে দিলাম। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম তিনটেই কিন্তু ভুল, প্রথম তিনটেই ভুল, only the last one is okay। ক্লিয়ার? এইবার আমি কি করছি, if we want to supply a default value, if we want to supply a default value say 10, এবার তাহলে আমাকে বল, আচ্ছা প্রথমটা এবার চলবে, will the first one work? Absolutely not। Here the first parameter is not supplied with the default value। ওই ও মা, এবার চলছে, কি হলো? ও টিটা তো ওই ওখান থেকে পেয়ে যাচ্ছে, লুপের মধ্যে থেকে পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লুপের মধ্যে থেকে 5 ছিল, 5টা পেয়ে যাচ্ছে।
আর নন টাইপ প্যারামিটারটা সাপ্লাই করা আছে বলে 10। বেশ, তাহলে এটা ওকে, এটা আমি ওকে লিখলাম। আচ্ছা, এবার তার পরেরটা বল, পরেরটা চলবে? হ্যাঁ, এটাও চলবে, এটা 6-10 বার প্রিন্ট হবে, তাই না? এটাও ওকে, এটাও ওকে। আচ্ছা, তারপরেরটা বল, এটা হবে? সেকেন্ডটা পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে গন্ডগোল পাকাবে 6.5, এখানে গন্ডগোল পাকাবে। ওকে, সো ইট ইজ নট ওকে, তাহলে এখানে লিখে দিলাম রং, রং এটা। ঠিক আছে, এইটা, এটা তো ঠিকই হবে ডেফিনেটলি। এখানে 10টা ওভাররাইট হয়ে যাবে 3 দিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে কোনগুলো ওকে আর কোনগুলো রং এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করা পরীক্ষাতে আসবে এরকম কোশ্চেন। আমি তার জন্যই কিন্তু এটা রান করে দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এবার কি বলছি, এই দুটোকে সলভ করবো, তাই তো? এরকম করলাম, ধর এখানে লিখে দিলাম ইন্ট। আবার প্রথম থেকে বল, এবার একটা একটা করে তুলছি। এটা বল, লুপ 5 চলবে? কি মনে হচ্ছে, লুপ 5 চলবে? হ্যাঁ ম্যাম। আমারও মনে হচ্ছে ওকে। আচ্ছা, লুপ 5 চলছে যখন ওকে। আচ্ছা, তারপরেরটা বল এবার। মনে হচ্ছে না, তার কারণটা কি? এই যে 6টা পাঠাচ্ছি, এটা টি এর জন্য পাঠাচ্ছি, তাই না? এটা তো টি এর জন্য গেল। আর এনটা, এনটা এখান থেকে আমি যতই সাপ্লাই করে দিই না কেন, আমাকে লেফট টু রাইট সাপ্লাই করতে করতে যেতে হবে। এরা দেখ, কারো কোনো ডাউট আছে? এটা তাহলে এটা রং লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা রং। তাহলে আচ্ছা, এর পরেরটা বল এবার কি হবে? পরেরটা কি হবে? চলবে মনে তো হচ্ছে। এটা ওকে। ঠিক আছে, এবার এটা চলবে না, এটা চলবে এটা না। চলবে না, অবভিয়াসলি এটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে পুরোপুরি, তাহলে এটাও রং। দেখ, ক্লিয়ার? তাহলে বোঝা গেল দুটো রং আর দুটো ওকে। তাহলে এই এবার নোটপ্যাডে ফেললাম। ঠিক আছে, আর কোনো ডাউট আছে? আর কিছু দেখতে চাস? আর কিছু দেখতে চাইলে বলতে পারিস, মানে কোনো রকম এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস। আমি যদি এখান থেকে 10টা সরিয়ে দিই, 10টা যদি সরিয়ে দিই তাহলে কি হবে? এবার এরর দিচ্ছে। কেন এরর দিচ্ছে? এই 5টা গেল টি এর এক্স এর জন্য, এন এর কোনো ভ্যালু নেই, বুঝতে পারছিস? এন এর ভ্যালু নেই বলেই কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেল। আমাকে লেফট টু রাইট সাপ্লাই করতে করতে যেতে হবে। এবার এটা এও গন্ডগোল করবে, এও গন্ডগোল করবে। রং। ঠিক আছে, রং। তারপরেরটা এটা মনে হয় চলবে। এটা চলছে। আচ্ছা, তারপরেরটা, তারপরেরটা এটাও ভুল, পুরো উল্টে গেছে জিনিস। এটাও
এগুলো কিন্তু ভীষণ মাইনুটলি দেখবি, হ্যাঁ, পরীক্ষায় কিন্তু এই কোশ্চেনগুলোই দিয়ে দেবো, কোনটা ভ্যালিড কোনটা ইনভ্যালিড উইথ প্রপার রিজন। হয়েছে? আর কিছু দেখতে চাস? এনিথিং এলস? আচ্ছা, ওই অর্ণব যেটা বলছিল, এখানে আমি 5 দিলাম আর এখান থেকে সরিয়ে দিলাম, এই যদি কেস হয়, আচ্ছা প্রথমটা চলবে? হ্যাঁ চলবে। আচ্ছা, তারপরেরটা? না ম্যাম চলবে না। না চলবে না। প্রথমটার ভ্যালুটাকে সাপ্লাই করতে হবে, সেটা না করেই আমি ইন্টকে সাপ্লাই করলাম, অবভিয়াসলি রং। ঠিক আছে, রং লেখাই আছে। আচ্ছা, তারপরেরটা? হ্যাঁ চলবে। আমারও মনে হচ্ছে চলবে। আচ্ছা, তারপরেরটা তো চলার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ যেহেতু পুরো উল্টে যাচ্ছে, ইন্ট ক্লাস আর এখানে আছে ক্লাস ইন্ট। বুঝলি? এইভাবে না নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখবি, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই হচ্ছে নন টাইপ প্যারামিটারস আর ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন নন টাইপ প্যারামিটারস, এইখান থেকেই ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় থাকে। আগের কোশ্চেনগুলো দেখবি সব এই নন টাইপ প্যারামিটারস আর ডিফল্ট ভ্যালুজ। দেখ, বোঝা গেল? ম্যাম তাহলে কি টেমপ্লেটে রাইট টু লেফট হয় না ডিফল্ট প্যারামিটারস? কি টেমপ্লেটে কি রাইট টু লেফট হয় না ডিফল্ট প্যারামিটারস? কারণ এখানে তো এটাই তো এরর দিচ্ছে দেখছি, না। এটাই তো একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, আমার একটু অবাকই লাগলো এটা। ম্যাম আমার মনে হচ্ছে দুটো মানে ইয়ে থাকলে, ক্লাস থাকলে তখন লেফট টু রাইট দিতে হবে। কি একটার দুটো? জন্য তো দুটো যদি ক্লাস থাকতো, ক্লাস টি আর ক্লাস ইউ থাকতো, দেন আই থিঙ্ক দুটোর দিতে হতো। মানে আপনি টিটাকে ডিফল্ট রাখতে পারতেন কিংবা ওরম ভাবে দিতে হতো। আচ্ছা, ধর যদি আমি দুটো, এখানে কোনো নন টাইপ ধর নেই, একটা ধর ক্লাস ইউ আছে আর একটা ধর ক্লাস টি আছে, এগুলো সব মুছে দিলাম। লুপ টুপ না দিয়ে ধর আমি দিলাম এখানে সাম। এইবার ধরে নে এইটাকে আমি না দিয়ে শুধু প্রথমটাকে এরকম দিলাম, দেখ তাও চলছে, তার মানে টেমপ্লেটে চলে। যাই হোক, খেয়াল রাখিস তাহলে এই জিনিসটা। বাট যদি ভয়েড সামের জায়গায় যদি টি এক্সটা না দিই তাহলে তো এরর দেবে ওটাতে তো। ভয়েড সামের জায়গায় টি এক্স যদি না দিই তখন তো এরর দেবে এটা। ভয়েড সামের জায়গায় যদি টি এক্স না দিই তাহলে কি দেবো? মানে তখন তো টিটা পাবেই না যে কি হবে, ওটা তো পাবে না, তো ওটা এরর দেবে। মানে যদি সাম 2 4 না দিয়ে সাম 4 যদি দিই ম্যাম প্যারামিটারটা চেঞ্জ ইন্ট করুন। ম্যানেজ মধ্যে। যদি শুধু সাম টু দিই, এরকম বলছিস? অ্যান্ড ওখানে তাহলে কি এক্সট্রা এরর দেবে? এক্সট্রা সাম। সি আউটের জায়গায় এক্স আছে একটা। এরকম বলছিস? হ্যাঁ, তাহলে কি ক্লাস সিতে এরর দেবে ওখানে? হ্যাঁ তাহলে দিচ্ছে। তাহলে তো আননেসেসারি হয়ে যাচ্ছে টিটা, ইটস নেভার ইউজড। আচ্ছা ম্যাম, বলছিলাম যে যদি আমরা এরকম করি যে ভয়েড সামে ইউ ওয়াই আর টি এক্স দিলাম আর সামে শুধু ইন্ট দিলাম, তখন কি হবে? কি ভয়েড সাম সামে ইন্ট এক্স আর না না ইউআই? না, টি এক্স আর ইউ ওয়াই থাকলো।
int x আর uy এরকম বলছিস? না না, tx আর uy। ux uy tx। ও tx ইয়েস ম্যাম। tx আর uy, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর ম্যাম ইন্ট মানে যে সাম আছে ওটাই আমি ব্র্যাকেটে ইন্ট দিলাম, মানে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটের মধ্যে ইন্ট দিলাম। আর সি আউট যেটা আছে ভয়েড সামে ওখানে x প্লাস y। তখন এই এর থ্রো। বলছিস? হ্যাঁ ম্যাম। নো ম্যাচিং ম্যাম ফাংশন। দুটো প্যারামিটার দিন। হ্যাঁ, তখন এখানে দুটো প্যারামিটার পাস করতে হবে। ম্যাম রাউন্ড ব্র্যাকেটে। হুম এই রাউন্ড ব্র্যাকেটে এখানে ম্যাম সাম ইন্ট 2,3 হবে ওটা। ইন্ট মানে যে সামটা আছে ওখানে 2,3 বা যে কোনো একটা। সাম ইজ অ্যাকসেপ্টিং টু প্যারামিটার, তাহলে একটা দিলে কি করে হবে? তাই তো। হুম। তাহলে ম্যাম এটা কোনটারটা নিল, টি এরটাতে নিল না ইউ এরটাতে নিল? হ্যাঁ ম্যাম ইনটা ওটাই ম্যাম। কি বলছিস আবার বল? ম্যাম এটা ইনটা কোনটাতে নিল, টিটাতে না ইউতে? সেটাই তো কথা। প্রথমটাতে তো আমি ডিফল্ট দিয়েই দিলাম, ওটা তারপরে তো ইউতে যাওয়ার কথা, কারণ যদি লেফট টু রাইট পাস করি আমরা। আচ্ছা যদি সেকেন্ডটা আমি একটা মানে ডাবল দিই, তাহলে কি আমাকে ডাবল মেনশন না করলে চলবে? দেখ 3.5 দিলাম, দেখ 5.5 কিন্তু আনসার এলো না। না, কারণ ওটা ইউতে নিচ্ছে না, আর ইউটা তো ইন্ট বলে দিয়েছেন, কারণ ওটা 3 করে দিচ্ছে ওটা। হুম আর যদি এরকম করতাম তাহলে আসতো 5.5। তাহলে আসতো না। না না না, মানে ম্যাম। ইউ ওয়াই আছে না, তার মানে ইউটা তো ইন্ট আছে, তার মানে 3.5টা 3 হয়ে যাচ্ছে। ও ও ও আচ্ছা 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 আমি অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যাঁ তাই তো। তাহলে 5.5 এবার হবে। হ্যাঁ কোনটা দেখবো? হ্যাঁ যে ডাবলটা আছে ওখানে কি দেবো বলছিস? ম্যাম ডাবলটা। কিছু দেবো না বলছিস? ইয়েস ম্যাম। না না ম্যাম, শুধু ইন্ট। আচ্ছা 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 ম্যাম এবার এইটা কেন হচ্ছে ম্যাম? লাইক তখন 3.5টাকে ও কাস্ট করেই নিচ্ছে ডাবলে। 3.5টাকে ও ডাবলে কনভার্ট করে নিয়ে পাঠাচ্ছে। বাট ম্যাম আমি যখন প্রথমে বলেছিলাম না যে আপনি বললেন যে এক্সপ্লিসিটলি সবকটাই মেনশন করতে হবে, তো তখন আবার মানে এটা তাহলে তো পার্শিয়ালি ইমপ্লিসিট করাই যায়। আচ্ছা ধর যদি কোনোটাই মেনশন না করি, দেখ তাহলেও হচ্ছে। তখন তো লাইক ইমপ্লিসিট, মানে ইমপ্লিসিট ডিক্লারেশন হয়ে গেল এটা। বাট আমি কি পার্শিয়ালি এক্সপ্লিসিট আর পার্শিয়ালি ইমপ্লিসিট করতে পারবো তার মানে? এটাই তো মনে হচ্ছে। আমি যদি একটাকে স্পেসিফাই করে দিই, একটাকে স্পেসিফাই করি আরেকটাকে যদি না করি। আচ্ছা এইখানে প্রথমত এটা একটা অবাক করা ব্যাপার যে লেফট টু রাইট ও সাপ্লাই করলে নিচ্ছে। আচ্ছা তা সত্ত্বেও যদি এই করা হয় তাহলে তা সত্ত্বেও যদি এটা করা হয় তা সত্ত্বেও 5.5ই আসছে। ম্যাম মনে হচ্ছে ফার্স্টের ইনটা আপনার ইউতেই যাচ্ছে, মানে ওটাকে যদি আপনি ডাবল করেন অ্যান্ড টুটাকে 2.2 করে দেন অ্যান্ড থ্রিটাকে যদি ইন্ট রাখেন তাহলে দেখবেন ওটা ডাবলই হয়ে যাবে। মানে আপনি লাইন নাম্বার 12 ওটাকে ডাবল করে দিন ইন্টার জায়গায়। এখানে ডাবল করে দেবো? হ্যাঁ ডাবল করে দিন। একটু জোরে বল না, অন্য কিচ্ছু শুনতে ডাবল পাচ্ছি না। করুন, ডাবল করুন। কি এখানে লিখবো ডাবল? হ্যাঁ হ্যাঁ ডাবল, মানে ইনটা কেটে ডাবল করুন। হ্যাঁ
অ্যান্ড হ্যাঁ, এবার যে 3.5 আছে ওটাকে 3 করে দিন, যাতে টিটাও আপনার ইন্টিজারের মতোই যায়। হ্যাঁ, এবার যদি রান করেন দেখবেন আপনার রেজাল্টটাও ডাবলই আসবে আই গেস। ম্যাম 2.3 করে দিন। ওই ফার্স্ট এর ইয়েটা 12 এ যে ফার্স্ট প্যার যেটা পাস করছেন ওটা 2 এর জায়গায় 2.3 করুন। ম্যাম 12 এ, লাইন নাম্বার 12 এ। এই অন্যবার একটা কথা বললেও আমি শুনবো না, ওর কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ম্যাম লাইন নাম্বার 12 এ লাইন নাম্বার 12 এ ও 2.5। তখন আচ্ছা এই ম্যাম, ইনটা আপগ্রেড হয়ে যাচ্ছে ডাবল দিয়ে, এই প্রথম ইনটা তখন ওভাররাইট হয়ে যাচ্ছে ডাবল দিয়ে, আর এই 3টাকে ইন্টিজারেই কনভার্ট করছে। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে যদি আমি আরেকটা ক্লাস নিই ভি ইয়েতে টেমপ্লেটে, হুম। আর আর আমি ভয়েডের রিটার্ন টাইপটাকে ভি করে দিলাম, আর ওখানে আমি রিটার্ন এক্স প্লাস ওয়াই করে দিলাম, তাহলেও তো সেই হিসেবে হওয়ার কথা। এখানে আরেকটা ক্লাস দেব ভি, হ্যাঁ, তারপর রিটার্ন টাইপ কি করব? ভি করে দিন। ভি, হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ, আর রিটার্ন এক্স প্লাস ওয়াই। হুম। নিচে সি আউট সাম যদি করি, এটা এইটা যদি বলছি। রান করি, ম্যাম তখন তো 3টেই দিতে হবে না? হ্যাঁ, তখন ভি তো পাবে না। হ্যাঁ। ভি তো পাবে না, আমি সাপ্লাই করছি দুটো, সাপ্লাই করছি দুটো, তখন আর ভিটা পাচ্ছে না। আর আরেকটা কেস ভিটাকেও যেটা দেখলাম ডিফল্ট না, করে যেখানে দেবেন। যদি একটা ক্লাস না ইউজ করা হয় তখন ওটা এরর দিচ্ছে, মানে ক্লাসটি হুম। যদি ইউজ না করি আমরা, হুম। তো ওটা তো হওয়া কথা না জেনারেলি, তো তাই জন্য ওটা হয়তো রাইট টু লেফটের জন্যই এররটা দিচ্ছে, যদি ক্লাসটি একেবারেই ইউজ না করি। হুম। ওকে, ঠিক আছে। এই তোরা কালকে ক্লাস করবি না পরশু ক্লাস করবি বল? ফাংশন টেমপ্লেট তো হয়ে গেল, ক্লাস টেমপ্লেটটা বাকি আছে, আর স্পেশালাইজ টেমপ্লেট কালকে করবি না পরশু করবি? আমি সেই বুঝে অ্যানাউন্সমেন্ট করব। করে সব বসে আছে। জানি না ম্যাম, দুদিনই কিছুই নেই ম্যাম। হ্যাঁ, কি? দুদিনই তো ফ্রি আছি ম্যাম, আপনি একটা ডেট বুঝে দিয়ে দিন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে সন্ধ্যের পর ডিক্লেয়ার করব। আচ্ছা, দাঁড়া, এইটা হচ্ছে, এইটাকে তাহলে আমাকে আপলোড করতে হবে, এই ফাইলটাকে। আজকে ক তারিখ? আজকে হচ্ছে 23 অক্টোবর। আচ্ছা, মিটিং লিংক একই থাকবে, হ্যাঁ, যদি কাল হোক পরশু হোক মিটিং লিংক একই থাকবে। 23 অক্টোবর। এই অ্যাটেন্ডেন্সটা দে তো একটু, ওই এর মধ্যে চ্যাট বক্সে রোল নাম্বারগুলো লিখে দে। ম্যাম বলছি আমরা কি করব, মানে যারা ল্যাটেরাল আছি? কি আবার করবি? ক্লাস করবি, তারপরে কলেজটা খুললে আমার সঙ্গে দেখা করবি। এখন না তো মানে রোল নাম্বারটা এখানে লিখে দেবো এখন? হ্যাঁ, রোল নাম্বার লিখে দে ওখানে। আচ্ছা। কত দেরিতে এলি বল, অক্টোবর প্রায় শেষ হতে চললো। তোদেরই বা কি করার না, আছে? কাউন্সিলিংটা শুরু হয়েছে মানে দুর্গাপুজোর সময়, তো দুর্গাপুজোর সময় করে 21 তারিখে হলো, তো কালকে